So good evening. Welcome to everyone. Welcome to Lakshana School of Music. This is my second program. I have invited a very qualified speaker, Soumya Ramnarayan, to talk on ragas and its therapeutic benefits today. Before we start the meeting, I welcome all of you for this program. It's just a 1 hour program. So please don't leave. Please listen and let us, listen to what she has to talk on music, ragas. And after the meeting, after the talk, I will ask for a feedback. At that time, somebody wants to volunteer, they can just raise the hand like this. And then I will, we can allow you to talk. Till then, please don't speak because there'll be a disturbance otherwise. So before the program, I will just, we need God's blessings. So I will just render a small sloka in Hamsadhvani Rag. Neela Kanta Sukumaram Neelakantavahana Sahodaram Nikhila Bhuvana Paripalakam Brahma Vishnu Maheshwaradi Suragana Sevitam Chaturdasha Bhuvana Rakshitam Shri Vikneshwaram Namami. Good evening, everyone. I have the pleasure of introducing our guest speaker for the evening, Soumya Ramnarayan. Soumya Ramnarayan is a graduate in music and she has completed her advanced training course in Music Academy under the guidance of Mayavaram late B. Rajam Iyer. Her first guru was her father, a flautist, late Sri A.G. Srinivasan, and her mother, Veena Vidushi, late Kodai Nayaki Srinivasan, and later she learnt from her sister, Srimati Vijay Lakshmi Gokul Chandran, and Nanganallur Sri V. Ramanathan. She is awarded a title Sangeeta Ratna by Music Academy. She participated and has performed 2 ragas, namely Ananda Bhairavi and Shankarabharanam, in the program that was conducted by Raga Research Center under the guidance of Sri Kunnukudi Vaidyanathan Sir at New Delhi for 3 days. That is in the year 94. She is also a finalist winner in Colgate Saptaswarangal, Sun TV, and in SPB's Ennodu Paattu Paadungal on Jaya TV. She has also won Rotary's Voice of District. Voice of District program is organized by my Rotary Club of Chennai Towers. So she had won the first place for the singing competition. She has also given lot of Carnatic music programs in various TV channels and in prominent sabhas in Chennai. Soumya also takes music classes for women and children. She also sings for many Bharatanatyam programs. Soumya's husband, Mr. Ram Narayan, is a Rotarian in the Rotary Club of Nanganallur, and her daughter Shruti Ram Narayan had also won Voice of District
twice in the young adult category. Her son Raghav Ram Narayan works for a leading multinational company. Soumya is also a theatre artist and has performed more than 500 plays under the banner Mali's Stage in various leading sabhas in Chennai and across the country. So now over to Soumya to present the ragas and its benefits. Let's sit back, listen, and enjoy. Thank you, Priya, for introducing me. Good evening, ladies and gentlemen. I have immense pleasure to be in the city of music because if at all there is a city in India which is devoted to music, I find Chennai is the only city. As you all know, December Margazhi season, மார்கழினாலே சென்னைக்கு தான் ரொம்ப பிரசித்தம். ஏன்னா பாட்டு டான்ஸ்னு எல்லாம் களை கட்டுற ஒரு ஏரியா தான் சென்னை. So it's also world famous. So that's the reason I love to be in the city of Chennai. Maybe in the West, Austria is one of the country, and it has developed beautifully its Western classical systems. And as it happened in the West, along with their trinities, Bach, Beethoven, and Mozart. In the same period, we also had our trinities, namely Sri Tyagaraja Swami, Sri Muthuswami Dikshidhar, and Sri Shyama Sastri. It's a coincidence that when the West was flourishing with music, equally East was also flourishing with music. And it's something unusual that the contemporaries like that in the history of music. Well, today I'm happy to see you all. And thanks for joining me in this session, evening session, Raga and its types and therapeutic effects. In spite of your busy schedule being Sunday today and New Year weekend also. And I'm really thankful to you all for joining me. And my sincere thanks to my friend Priya Sabu, founder of Lakshana School of Music. Thanks, Priya, for the wonderful opportunity given to me to talk about this subject. Welcome, Soumya. Well, whenever I start to talk about the raga therapy, I have to start from the roots because we know that the raga system itself is a later development, and particularly in the field of yoga, which consider over 5,000 years old sound consciousness. Nada. What is nada? Nada means sound. It's not the sound of a physicist. Sound of a physicist is just mere compression and a rarefaction. But nada means nada plus sound plus something more than that. What is something more than that? It makes a difference. Nada means synchronization. For example, whenever we listen to a tanbura sound, see, let me switch on. Whenever we listen to a tambura sound, our mind immediately gets connected with the sound, isn't it? So the moment our mind gets synchronized, nada is born. If it is not synchronized, then whatever may be the sound, it's merely a sound. So the objective sound, which becomes a subjective sound, becomes a raga. Well, now let's go into the raga and its types. What is a raga in Carnatic music? Carnatic raga means mood or an emotion to a sound, or it is a sequence of selected sound which lend appropriate emotions or music that are in a selective combinations. In other words, raga or rag refers to a melodic mood. It's a coloring, tinkering, dyeing, and it's a melodic framework for improvisation. And ragas are such an integral part of Indian classical music. They bring in so much of life and emotions, and they bring in so much of color into your song.
In fact, they pretty much define its mood and its ambience created by a song, isn't it? Well, there are thousands of ragas out there. And journey of ragas, adavlo easy kadayadu. It's a vast ocean. They are never ending. But let's now take a small steps to know about the fundamental concepts of raga. And if you are a student of Carnatic music, you must be definitely knowing about that. You must know about that, in fact. Let's begin the simplest way to classify the ragas in terms of how many swaras it has and so and so, right? Some ragas, they have 7 notes in Arohanam and Avarohanam. So they are called as Sampurna raga. What is Sampurna? Sampurna means full or complete. They will have all the 7 notes in both Arohanam and Avarohanam. What is Arohanam and Avarohanam? It's just going up and down. It's an ascending and a descending scale. Arohanam is ascending scale. Avarohanam is descending scale. Sampurna ragas can be of different types. Some of them will have systematic sequence of Arohanam and Avarohanam. Well, see, for example, if you take the example of Maya Malavagavula, இது வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் லேர்ன் பண்றவங்களுக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சரளி வரிசையில வர ஒரு ராகம். Hope all the students here and the people who have learned or know something about music, கண்டிப்பா உங்களுக்கு மாயா மாளவகவுலன்னு பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது சரளி வரிசையில பிகினிங்ல கர்நாடிக் மியூசிக்ல வரும். Here it goes. Sa-re-ga-ma pa-da-ni-sa ma-ga-re-sa. இந்த ராகம் 15th மேளகர்த்தா, 72 மேளகர்த்தா ஸ்கீம்ல this comes in the 15th. So see, incoming call AUX mode. One second, sorry. 198. Sorry. அது ஸ்பீக்கர்ல ப்ளூடூத்ல கனெக்ட் பண்ணனால இன்கமிங் காலும் அதுலயும் சேர்த்து இருக்கு. Anyways, see, you have not seen any jumps or zigzag in this raga, right? So such ragas are called Melakarta raga or a parent raga. So a parent raga would normally have all 7 notes in a systematic sequential order. Now, what is a parent raga? Why they are called as parent raga? Because they give birth to many newborn ragas. And such ragas are called Janya ragas. For example, let us take the raga Karahara Priya. And I would அதுலேருந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் அது எப்படி ஜன்யம் அப்படின்னு சொல்லி. கரஹர பிரியாங்கிறது 22வது, that is 22nd மேளகர்த்தா இந்த 72 மேளகர்த்தா ஸ்கீம். ஸோ இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்ல போறது இந்த ஆரோகணம் அவரோகணம். Here it goes. சரேகமா பதனிசா சானிதபா மாகரிசா. இதுதான் கரஹர பிரியாவோட ஸ்கேல். இப்போ இந்த ராகத்துல இருந்து if we remove பா which is பஞ்சமம் and நீ நிஷாதம், அது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர், ஒரு வேற ஒரு ராகம் கிடைக்கும். இப்ப நான் அது பாடுறேன், அது எந்த ராகம்னு பார்க்கலாம். சரே கமா தசா, பஞ்சமம் நிஷாதமும் எடுத்தாச்சு. அகைன் அவரோகணத்துல சாதா மாகரிசா. Again I'll sing. Sa-re-ga-ma da-sa sa-da-ma-ga-re-sa. Guess பண்ண முடியறதா? Yes, it is ஆபோகி. இந்த ஆபோகி ஆனது ஒரு ஜன்ய ராகம். இது கரஹர பிரியாலேருந்து டிரைவ் ஆன ஒரு ராகம். அதே மாதிரி ஆபோகியை பத்தி பின்னாடி நான் அந்த தெரபியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ்லயும் பேசுவேன். நான் அப்ப ஐ வில் டெல் யூ மோர் இன்டு டீடைல்.
தென் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ காந்தாரம் தட் இஸ் க அண்ட் தைவதம் த, அது அந்த ரெண்டு ஸ்வரத்தையும் இந்த பேரண்ட் ராகாலேருந்து எடுத்துட்டா இன்னொரு ராகம் கிடைக்கும். அது வந்து ச ரே மா பா நீ சா தா நீ பா மா ரே சா. அகைன் ச ரே மா பா நீ சா தா நீ பா மா ரே சா. இது எல்லா கச்சேரியிலையும் கடைசியில மங்களம் பாடிட்டு இதுலதான் முடிப்பாங்க. கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இட் இஸ் மத்தியமாவதி. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிண்டே போகலாம். ஸோ எ பேரண்ட் ராகா கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன். ஸோ ஆல் த சைல்ட் ராகாஸ் ஆர் கால்ட் ஜன்ய ராகாஸ். Now Janya ragas, they have different combinations. Some of them will have 5 swaras in both Arohanam and Avarohanam. 5 ஸ்வரங்கள் தான் இருக்கும். அதுக்கு பேரு ஔடவ ராகம்னு சொல்லுவா. அதாவது எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் த ராகா மோகனம். சரே க ப த சா, சாவும் வருதே 6 வரணுமே அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனா மேல் சா, அப்பர் சா, ஷட்ஜம் அது கணக்குல எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா தே ஆர் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த அப்பர் ஆக்டேவ். ஸோ சரி க ப த த ப க ரி சா. ஸோ திஸ் இஸ் ஔடவ ராகம். இன்னும் சில ராகாஸ் சொல்றேன். ஹம்சத்வனி, இப்போ நம்ம பிரியா பிரேயர்ல ரொம்ப அழகா பாடினாங்க, அது ஹம்சத்வனி. சரி க ப நீ நீ ப க ரி சா, அது ஒரு ஔடவம். தென் ரேவதி சரி ம ப நீ சரி ப ம ரே. இப்ப ஏன் சா எடுத்துனீங்கன்னு கேட்கலாம். இல்ல ஒரு சா நான் பாடல. ஸோ எனிவே சரி ம ப நீ நீ ப ம ரே சா. ஓகே, சுத்த சாவேரி. சரி ம ப த சா சா த ப ம ரே சா. இதுல சரி ம ப த த ப ம ரே சா. கீதம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இங்க இருந்தீங்கன்னா, இல்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கண்டிப்பா இது 5th கீதம். ஆன லே கர உன்னி போலதி, இந்த பாட்டு கீதத்துல வரும். ஸோ இந்த ராகம் கண்டிப்பா நீங்க ஃபெமிலியரா ஆயிருக்க சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் சேம் வே நிறைய எடுத்துக்கலாம். ஔடவத்துல பஞ்சமே இல்லை, எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி மோகனம், ஹம்சத்வனி, சுத்த சாவேரி, ரேவதி and so on. So these are all called ஔடவ ragas. So suppose if we have 6 swaras in both Arohanam and Avarohanam, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. They are called சாடவ ragas. 5 இருந்தா ஔடவம், 6 இருந்தா சாடவம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீரஞ்சனி. இந்த ஸ்ரீரஞ்சனி ராகம் வந்து ஜன்ய ராகம். எதுலேருந்து வந்தது? கரஹர பிரியாலேருந்து வந்தது. சரி க ம த நீ நி த ம க ரே சா. சரி க ம த நி சா, இதான் ஒரிஜினல். சா நி த ம க ரே சா. இதை ஷாடவமா எடுத்துக்கணும், கவுண்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஐ சாங் சரி க ம த நீ நி த ம க ரே சா. சரி க ம த நீ நி த ம க ரே சா. இல்ல பிலிம்ல கூட ஒரு சாங் இருக்கு, கலையை புனியும் தாமரையே, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கிளாசிக்கல்லையும் இருக்கு. கஜபதனா கருணா சதனா ஸ்ரீ கஜபதனா கருணா சதனா சங்கரன் பால லம்போதர சுந்தர கஜபதனா கருணா சதனா
அதே மாதிரி இன்னொரு ஷாடவம் சொல்லணும்னா ஹம்சானந்தி. சரிகமதனி சா சானிதமகரே சா. இது அப்பர் சாவை விட்டுட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 6 ஸ்வரம் வரும். சரிகமதனி நிதமகரே. ஸோ இந்த ஹம்சானந்தில உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு ஃபெமிலியர் பாட்டு இருக்கு கிளாசிக்கல்ல. பாவன குரு பவன பூர சமாஷயே குரு பவன பூர சமாஷயே. பாவன குரு பவன பூர சமாஷயே குரு பவன பூர சமாஷயே. So இந்த ஹம்சானந்தியானது இப்படி வரும். So not all ragas they have symmetrical arohana and avarohana. For example, if you take the raga Bilahari, பிலஹரிங்கிறது இது மார்னிங்ல கூட பாடக்கூடிய ராகம். இது இந்த பாட்டு பாடினா இதுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ ஹாப்பினஸ். மார்னிங்ல இது கேட்டாலோ பாடினாலோ உங்களுக்கு ஸ்வரஜதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரார வேணு கோபாலா சரே க பத சா சனி ரா ப மகரே சா. நான் சொன்ன எல்லா ஜன்ய ராகாஸ்க்கும் சிமெட்ரிக்கல் ஆரோகணம் அவரோகணம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. இதுல எடுத்துட்டீங்கன்னா சரே க பத 5. What did I say for 5? அவுடவா. அவரோகணம்ல சனி ரா ப மகரே அந்த சா கணக்கு ஆர் சாவை விட்டுட்டு நீரா ப மகரே சா. So this is அவுடவ சம்பூர்ணா. So அவுடவா அவுடவா பார்த்தோம், ஷாடவா ஷாடவா பார்த்தோம். திஸ் இஸ் அவுடவ சம்பூர்ண ராகம். தென் மலஹரி இதுவும் கீதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கீதத்துல வரக்கூடிய ஒரு ராகம். சரே ம பத சா சாதா ப மகரே சா. அந்த ஸ்ரீ கண நாத சிந்தூர வர்ண கேட்டிருப்பீங்க எல்லாரும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சரே ம பத சேம் 5 அவுடவா சாதா ப மகரே சாடவா. முதல்ல பிலஹரி அவுடவ சம்பூர்ணா, இது அவுடவ சாடவா. So we have seen Sampurna also, we have seen Audava, we have seen Shadava. So similarly we have plenty of ragas. So we have got many examples for using different combinations. Okay. See, not all the examples we took so far, it has a very symmetrical order of swaras, isn't it? இப்போ பார்த்தது எல்லாமே சிமெட்ரிக்கல் ஆர்டர்னு சொல்ல முடியாது. ஒன்னொன்னும் 5 இருக்கும், 6 ஸ்வரங்கள் இருக்கும், 7 இருக்கும், 6 7 5 6 அந்த காம்பினேஷன்ஸ்ல தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். So now another various interesting types of ragas that we are going to see now, that the swaras are more zigzag in nature. வரிசையா போகணும் வரணும்னு இல்லை, ஜிக்ஸாக்காவும் இருக்கும். அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டீங்கன்னா கமாஸ். கமாஸ்ங்கிறது ஸ்வரஜதியில 2வது ஸ்வரஜதி. இதோட ஆரோகணம் பார்க்கலாம். கம கம பதனி சா சானித ப மகரே சா. ஆரோகணத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாகா இருக்கு. கம கம திடீன் சா திடீன் மா திடீன் கா. So these are all in zigzag in nature. The கமாஸ்ல உங்களுக்கு சாம்பார் சூடாகனே, வேற உள்ளே சாம்பார் இருக்கு. ஓகே கமாஸ் பரவாயில்ல.
செவிக்கு Soumya, விருந்து. Soumya, just a minute. சொல்லுமா. Just a minute. Okay. അമ്മയുടെ ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. Can hear your sambar. Please, please mute. Mic mute you. I can hear your voice. Mute it and then listen. Okay. Sorry. No problem. That's okay. No problem. No problem. It all happens. Yeah. இவ்வளவு தூரம் பண்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் இல்லையா? Very interesting talk, Soumya. Thank you. Continue. Thank you. Yeah. So இப்போ இந்த zigzag நேச்சர்ல கமாஸ் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது நான் சொன்னேனே அதுல வந்து இந்த சாங் பிலிம் சாங்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா உயிரும் நீயே பவித்ரான்ற பிலிம்ல இருந்து உறவும் நீயே உணர்வும் நீயே தாயே உயிரும் நீயே உறவும் நீயே அந்தமா சமகமா அந்த அசைவுகள் இதெல்லாம் கமாஸ்க்கு உண்டான ஒரு பிரமாதமான பிரயோகம். இந்த பாட்டு இருக்கு. நிறைய யூ கேன் கோட் so many songs. So நிறைய இருக்கு பேசுறதுக்கு. So I don't want to take much of time in kamas itself. Then ஆனந்த பைரவி இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுவும் zigzag in nature. சகா ரே கா ம ப த ப சா தா நி த ப ம க ரி சா. These ragas are called Vakra ragas. அந்த வக்கரமா இருக்கு அந்த ஸ்வரங்கள் எல்லாம் அமைஞ்ச விதம் சகா ரே கா ம ப. அதனால these ragas are called Vakra ragas. So, and in such ragas, it is not just enough to know what are the swaras of the ragas, but you should also know how the swaras are placed and what are the important phrases of the raga. So that was a brief insight in the world of ragas. Now we will go to the music and raga therapy session. Well, what is music therapy or what is a therapy? Raga therapy. இப்ப நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிறது ராகம். ராகம் மியூசிக்லேருந்து வந்தது தானே. So raga therapy. So raga therapy means healing through the ragas. ராகத்தை வச்சு ஒரு வியாதியை நம்மளால ஹீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அது ராகா தெரப்பி. இட் இஸ் த நாலேஜ் ஆஃப் ஹவு டு யூஸ் த ஸ்வராஸ் ஃபார் ஹீலிங். Music plays a very important role in our life, right from the time we are born into a growing phase and even our latter years. We become solely dependent on music, isn't it? Music has the power to alter our moods or emotions, upper section of joy and sorrow. So indeed, do you all know that the parts of our minds, music affects our bodies? நம்ம மைண்ட இந்த மியூசிக் வந்து அஃபெக்ட் பண்றது தெரியுமா உங்களுக்குலாம் எப்படின்னு? Indeed, music is very, very effective in producing a deep and a healing state of relaxation. It is very efficient in reducing stress. இப்ப நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது டே டு டே லைஃப்ல ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஜாஸ்தி. அதுவும் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நம்மளால எங்கேயோ வெளியில போய் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் எதுவுமே இல்லை, யாரையும் போய் பார்க்க முடியல. அப்படி இருக்கிறச்சே நமக்கு இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. And music has a calming effect on a listener's mind and healing effect in various types of psychiatric ailments. It has been used to reduce depression as a therapy by itself. Music has the power to regulate blood. Soothing and organizational properties of music benefits intellectually disabled. In addition to that, it also provides to create opportunities for self-expression. It is a form of art which is accessible at any time and at anywhere and any time. எப்பவும் நம்ம கேட்கலாம். மியூசிக் வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது.
இந்த ஒரு இதுலயும் நம்ம மியூசிக்கை கேட்டா நமக்கு அது ரொம்ப ஆறுதல் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். Decades have passed by, but human sufferings, it has remained constant through the ages. எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் அந்த சஃபரிங்ஸ்ன்றது இருந்துட்டே தான் இருக்கு. அதுக்கு தான் இந்த ராகா தெரப்பி, இந்த சிகிச்சை எல்லாம். Music and raga therapy is an established alternate therapy by itself, and that it uses the power of music and classical music in improving the life of the healthy people as well as in improving the life of the people with illness. அதாவது நல்ல ஹெல்தியா இருக்கிறவாளுக்கும் இந்த மியூசிக் கேட்டா, அந்த பர்டிகுலர் எயில்மெண்ட்டுக்கு உண்டான அந்த பர்டிகுலர் ராகத்தை கேட்டா அவளை இன்னும் இட் மேக்ஸ் மோர் ஸ்ட்ராங்கர். as well as people யாருக்கெல்லாம் உடம்பு சரியில்லையோ, சில பேருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கும், டயபெட்டிஸ் இருக்கும், அண்ட் டிப்ரெஷன், ஸோ மெனி தட் அது பார்க்க போறோம் இனிமேல் தான் நெக்ஸ்ட் இதுல. ஸோ அந்த மாதிரி மியூசிக்கை கேட்டா அவளுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு curative aspectல அது சொல்ல வராங்க. So it is believed that the Indian classical music has the capability to surround the listener with a deep and a calming mood effect. எப்பயுமே ஒரு நல்ல சத்விஷயமான ஒரு சங்கீதத்தை நம்ம கேட்கறது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்டான மைண்ட் என்ன ஆகுது, அப்படியே காமா இருக்கு இல்லையா? நமக்கு பிடிச்ச சங்கீதம், நமக்கு பிடிச்ச சிங்கர்ஸோட நமக்கு அதை கேட்கறச்சே நமக்கு அப்படியே ஒரு காம்னஸ் கிடைக்கிறது. அதுதான் சக்சஸ் ஆஃப் த மியூசிக் அண்ட் த ராகா தெரப்பி. As the music floats in the atmosphere, it surrounds the listener a sense of healing and relaxation. Indeed, when a person listens to a soft and soothing music, happiness molecules are spread into his or her body. And the happiness molecules enna pandrathu, it reduces the stress and depression in our body. Yes. Hospitals, they have also experimented the classical music and they have come up with the extremely positive response from the patients suffering from various ailments. இப்போ கூட நான் இப்போ சொல்லலை, நான் இப்போ ரீசெண்டாக ரதாத்ரி நேத்ராலயான பிரியா ஷுட் பி நோயிங், அவங்க கிளப்ல தான். ஸோ அங்கே கூட when I went for eye checkup, அங்கே வந்து மைல்டா நல்ல ஒரு சாஸ்திரிய சங்கீதம் தான் போட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப மைல்டா. நான் அப்பதான் நினைச்சேன், ஆஹா இங்க கூட ராகா தெரப்பி ஓடுறது. டாக்டர் வசுமதி. வசுமதியா, எக்ஸாக்ட்லி, வெரி நைஸ். ஸோ அங்க கூட ஒரு அந்த தெரப்பி, அதான் அவங்க தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் அங்க கண்ணுக்கு கூட சில இது இருக்குங்கிறதுனால, ஸோ அந்த மாதிரி மைல்டா மியூசிக் போட அது கேட்கறாங்களோ கேட்கலையோ, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ இல்லையோ, பட் அந்த சவுண்ட் நம்ம காதுல விழுந்துட்டே. ஸோ அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட தே ஹவ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So now let's try and understand the process in a more scientific manner. Well, our brain experiences 4 types of waves, 4 different types of waves. படிச்சிருப்பீங்க school collegesல. They are mainly alpha waves, beta waves, theta waves and delta waves. So if alpha wave அப்படின்னா என்ன? Now when we go to our daily chores of life and when we are calm, we experience the alpha wave. நம்மளோட டெய்லி லைஃப்ல அப்படி காமா நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா that is alpha. And when we go into strong emotions, the awakening state, that is called beta. இப்ப நம்ம எல்லாம் பீட்டா ஸ்டேட்ல இருக்கோம். லைக் இப்போ ஆக்டிவா இருக்கும், பேஷண்ட் இருக்கும், எல்லாம் பண்றோம். So that is called beta wave. We are under the influence of theta waves when we are sleeping or meditating, or we are at our best creative or experiencing inspiring mood. And finally, we are in the delta waves when we are in deep sleep. Deep sleep is equated to samadhi state. அதாவது நம்ம சமாதி ஆயிட்டா நமக்கு என்ன தெரியுது, அதே தான் டீப் ஸ்லீப். நமக்கு we don't know what we are doing, what is going around us. நல்ல டீப் ஸ்லீப், நல்லா அப்பா நல்லா தூங்கினேன் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து டெல்டா ஸ்டேட். நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது அது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த டெல்டா ஸ்டேட்.
whenever we listen to different kinds of music, different kinds of music, and yeah, when we hear different kinds of music, it actually affects our brains. Adan alpha, beta, theta, and delta waves, and thereon affecting our minds. You all know that the part of our minds, it affects our brains and minds, and it makes us to react differently. So today, music and raga therapy increasingly seem to be used to manage stress and promote wellness and overall physical rehabilitation. இப்போ நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் பிரேம் சை கிளினிக்னு சைதாப்பேட்டில் ஒன்று இருந்தது. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல. இப்போ என்னவா மாறி பாசன்ஸ் நினைக்கிறேன். அங்கே கூட மைல்டா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல தான் இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்குறேன். அஃப்கோர்ஸ் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இந்த மாதிரி மைல்டா மியூசிக் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ் who are suffering from different ailments. So now let's go into little bit more detail as how this music promotes wellness or healing. Classical music is the key to mental and physical health. Your brain responds very positively to classical music by moving from beta state to alpha and then to theta, and finally it reaches the delta state. In Indian classical music, ragas have the ability to calm the nerves. நம்ம நரம்புகளெல்லாம் காம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி அந்த ராகத்துக்கெல்லாம் இருக்கு. And put the listener in a relaxed mood. So human body, it behaves like a musical instrument. எப்படி? It responds and resonates in consonance with music. அதாவது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல எப்படியோ அதே மாதிரி இந்த ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பாடி, ஹியூமன் பாடி, நம்மளோட உடம்பானது இட் அண்டர்கோ செவரல் சேஞ்சஸ். லைக் அந்த ஹார்ட் பீட் சேஞ்ச், பிரீதிங் சேஞ்ச் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் பிளட் ஃப்ளோ அண்ட் லேட்டர் த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ அதுதான் சொல்றேன், human body, it behaves like a musical instrument. Now, I will tell you in particular that how music and raga therapy session works and how you can prepare yourself to get a desired result. The 7 notes or saptaswara are a complete therapy by itself. What is important is that how we can make 7 notes in the form of various ragas to heal. We have tried to systemize the ragas with ailments to make it easier for the patients to listen to a particular raga for a particular ailment. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ராகம் வந்து சில எயில்மெண்ட்டுக்கு அது சிஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So these specific raga keeps the body relaxed as the creative parts of music emerges from the swaras. Regular listening, சும்மா ஒரு நாள் 2 நாள் கேட்டாலாம் போராது, ரெகுலராக அதை லிசன் பண்ணணும். Regular listening of a particular raga for a particular ailment provides a network of several variations. The muscles and the nerves of the affected area, they are contracted when a music note is given and relaxed between the intervals of 2 music notes. Thus, during the contraction and the expansion of the muscles and nerves in a particular area, blood flow is regulated. Blood flow வந்து சீரா போகிறதுக்கு இந்த மியூசிக்கை கேட்கறச்சே சம்டைம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் கான்ட்ராக்ஷனும் நடக்கிறது, எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸும் நடக்கிறது. ஸோ அதனால் நம்ம உடம்புல அந்த மசில்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அந்த மசில்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸ் சீராக அந்த பிளட் ஃப்ளோ போகிறதுக்கு இது வழிவகுக்கிறது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த interesting thing about Indian classical music is that
it has an overlapping effect. What is overlapping effect? In other words, சொல்லணும்னா ஓவர்லாப்பிங் எஃபெக்ட்டுக்கு எப்படின்னு சொல்லணும்னா, ஒரு எயில்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ராகம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. பல ராகங்கள் ஒரு எயில்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது எவ்வளோ பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் இல்லையா? அது நம்ம இப்போ பார்ப்போம் தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸில். ஸோ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் த மியூசிக் அண்ட் ராகா தெரப்பி செஷன், here are some ragas we need to do. Not the ragas, we need to do some things to get the best desired results. Okay. நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன? ஃபஸ்ட்டு we need to find a place where we are not at all disturbed. ஒரு நல்ல அமைதியான ஒரு இடத்துல நம்ம பிளேஸை செலக்ட் பண்ணி உட்காரணும். ஸோ அதுதான் தட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். வேர் வி ஃபைண்ட் மோர் பீஸ் அண்ட் குவைட்டான பிளேஸ் இருக்கணும் எப்பயுமே. எந்த ஒரு தெரப்பி, நீங்கள் சிகிச்சைக்கு போனால் கூட ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் குவைட்டாக தானே இருக்கும் அந்த அட்மாஸ்பியர். அப்போ தானே அதுக்கு உண்டான ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ அமைதியான ஒரு இடத்துல போய் நம்ம உட்காரணும். ரெண்டாவது, வேர் கம்ஃபர்டபுள் க்ளோதிங், தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைனலி, இஃப் பாசிபிள், adjust the temperature or lighting to your preference. சரியா? இப்போ this session will last for 20 minutes approximately. 20 minutes தான் அப்படின்னு சொல்லலை, approximately. ஸோ 20 நிமிஷத்துக்கு இந்த தெரப்பி செஷன் போகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? யூ மஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ரிலாக்ஸ். பே அட்டென்ஷன் டு யுவர் பாடி right from your head to toe. If you want, even you can close your eyes to pay attention for your breathing. So in the process la enna aguna, this will lead to a balanced level of oxygen and allow you to relax. During this process, our breathing pattern will undergo changes. அதாவது இந்த மாதிரி ராகா தெரப்பி செஷனில் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த 20 மினிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட மியூசிக் போட்டுட்டு கேட்குறீங்க. ஸோ இதில் வந்து யூ ஆர் பேயிங் அட்டென்ஷன் டு யுவர் ப்ரீதிங். அப்போ அந்த பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். எப்படின்னா, இட் மே ஈவன் கம் ஃப்ளாட்டர், லைட்டர், ஸ்லோவர், ஃபாஸ்டர், டீப்பர் ஆர் ஈவன் அன்ரெக்கக்னைசபிள். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் நத்திங், ஒன்லி நார்மல் ப்ராசஸ் தான். ஏன்னா உங்கள் பாடி வந்து ரியாக்ட் ஆகுது to get balanced. Okay, so listen to the recommended ragas for ailment. Particular ailment க்கு என்ன ராகா ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கோ அந்த ராகத்தை மட்டும் கேளுங்க. 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்ராக்சிமேட்டா. So the session of music and raga therapy now comes to an end. Remember, you may need to use the therapy more than once per session. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு செஷனுக்கு ஒரு தரத்துக்கு மேலே நீங்கள் கேட்க வேண்டியிருக்கும். ஜஸ்ட் டு அச்சீவ் த பெஸ்ட் டிசையர்ட் ரிசல்ட்ஸ், அதுதான் சொல்ல வராங்க. ஸோ தஸ் வி கேன் சே தட் மியூசிக் அண்ட் ராகா தெரப்பி செஷன் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் டே டு டே லைஃப். ஸோ நம்ம இப்போது வில் கம் டு த ஃபைனல் செஷன், தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ். இன்றைக்கி நான் வந்து 10 ராகங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அந்த 10 ராகத்துக்கு உண்டான தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸும் அது ரிலேட்டட் கர்நாடிக் சாங்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். அது ரிலேட்டட் ஃபிலிம் சாங்ஸும் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ராகா அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற முதல் ராகம் ஹம்சத்வனியில் அந்த ராகத்தை பற்றி பார்க்கலாம். அதோட தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ், அது ரிலேட்டட் கர்நாடிக் சாங்ஸ் அண்டு ஃபிலிம் சாங்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். சரி க பனி சா சானி பகாரி சா. 5 ஸ்வரம் வந்தா என்ன சொன்னேன்? ஔடவம், ஔடவ ராகம். ஸோ இது ஜன்ய ராகம். இட் ஹாஸ் பீன் டிரைவ் ஃப்ரம் த 29th மேளகர்த்தா வீர சங்கராபரணம். ஸோ இந்த ராகம் என்ன, அதோட தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். The raga creates increased feeling of happiness, சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ராகம், and reduces anxiety. அந்த கவலைகள் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் மறக்கடிக்க செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மைனா இந்த அம்சத்வனிக்கு உண்டு. which in turn helps to create perfect nerve stimulations. நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட
அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் கூட இது முறியடிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ள ராகம் எதுன்னு கேட்டால் ஹம்சத்வனி. ஸோ பீயிங் சிமெட்ரிக்கல் இன் இட்ஸ் அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஸ்கேல் gives the feeling of celebration and happiness. இந்த சந்தோஷம் சொன்னேன் இல்லையா, அதுவும் இந்த செலிப்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அந்த மூட கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராகம் தான் இந்த ஹம்சத்வனி. இப்போ பொங்கல் பண்டிகை வரப்போகிறது. எல்லா டிவி சேனல்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் மங்கள இசைன்னு ஒன்று போடுவாங்க, கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் இந்த ராகம் நிச்சயம் இடம்பெறும். ஏதான ஒரு சேனலில் கண்டிப்பாக அது வந்துடும். ஸோ ஏன்னா அது செலிப்ரேஷன் ஒரு மூடில் இருக்கிறதுனால பண்டிகை நாட்கள் பொங்கல்னு இல்லை, எல்லா பண்டிகை நாட்கள்லையும் நமக்கு ஏன் பட்டி மண்டபம்ல கூட நம்ம முன்னாடி இந்த ராகத்தில் தான் வருது நாதஸ்வர இசை, மங்கள இசைன்னு. இந்த ராகத்தில் தான் முக்காவாசி வாசிப்பாங்க. ஸோ லிசனிங் ஹம்சத்வனி ராகா in the morning helps to improve your nervous problems and can effectively abolishes many major problems like paralysis, Alzheimer's and epilepsy. ஸோ உங்களுக்கு அந்த நர்வஸ் ப்ராப்ளம் சம்பந்தமாக என்னென்ன டிசீசஸ் இருக்கோ அத்தனையும் இந்த ராகத்தை அப்ராக்சிமேட்லி 20 minutes நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயம் அது குணாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள். இப்போ நம்ம இதை வந்து கிளாசிக்கல் மியூசிக்கில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு நம்ம சும்மா ஒரு ரெண்டு லைன் பார்க்கலாம். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அவர் இயற்றிய வாதாபி கணபதிம் பஜே ஹம் வாதாபி கணபதிம் பஜே, புரந்தரதாசர் அவரோட கீர்த்தனை. கஜவதனா ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ கஜவதனா ಬೇಡುವೆ. அதுக்கப்புறம் மைசூர் வாசுதேவாச்சார் அப்படிங்கிற அவரோட கீர்த்தனை ஒன்று இருக்கு. கம் கணபதே நமோ நம சங்கரே தனயா நமோ நம கம் கணபதே நமோ நம சங்கரி தனயா நமோ நம கம் கணபதே. அதுக்கப்புறம் தியாகராஜ சுவாமி அவரோட ஒரு கீர்த்தனை இருக்கு. ரகுநாயகா நீ பாதமூல ராஜீவ மூலனே விட்டஜால ஸ்ரீ ரகுநாயகா நீ பாதமூல. அப்புறம் மகாராஜபுரம் சந்தானம் அவர் ஒரு பெரிய லெஜெண்ட். அவர் இயற்றிய ஒரு பாடல் இருக்கு. சதாசிவன் மைந்தனே கஜமுகனி சதாசிவன் மைந்தனே கஜமுகனே சந்தத முந்தன்னருள் தந்தருள் விநாயகனே சதாசிவன் மைந்தனே. என்ன அருமையான கம்போசிஷன். இதுல இப்போ ஃபிலிம் சாங்ஸ் என்ன நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கிழக்கே போகும் ரயில் அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல மலேசியா வாசுதேவன் அண்ட் எஸ் ஜானகி அவங்க ரெண்டு பேரும் பாடின ஒரு அருமையான பாடல் கேட்கலாம். மலர்களே நாதஸ்வரங்கள், ரொம்ப அழகான பாடல். அதுக்கப்புறம் கடவுள் அமைத்த மேடை அப்படின்னு டாக்டர் எஸ்பிபி அவர் ஒரு பெரிய லெஜெண்ட். அப்புறம் ஜென்சி அம்மா அவங்களும் ரொம்ப பிரமாதமான சிங்கர். அவங்க ரெண்டு பேரும் பாடின இந்த படத்துலேருந்து ஒரு பாடல். மயிலே மயிலே உன் தோகை எங்கே, குயிலே குயிலே உன் ஊஞ்சல் எங்கே, உன் தோகை அல்லவோ தரணனா மயிலே 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 மயிலே. அதுக்கப்புறம் எனக்குள் ஒருவன் அப்படிங்கிற படத்துல கமல் சார் நடிச்ச ஒரு படம். அதுல பி சுஷீலா அம்மா அவங்க அடுத்த ஒரு லெஜெண்ட். அவங்க பாடியிருக்காங்க. தேர்கொண்டு வந்தவன் யார் என்று சொல்லடி தோழி. ஆஹா, அந்த இடத்துலயே நமக்கு அந்த ராகத்தோட சாயல் கிடைக்கிறது. தரநாரா, இந்த பாடல் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். இன்னைக்கெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கலாம் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம். அதெல்லாம் நினைவில்
அதை விட்டு நீங்காதவை மனசுல இருக்கிற பாடல்கள் அதெல்லாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹம்சத்வனி, brief insight. And you are going to the next raga, ஹிந்தோளம். இந்த ராகம் வந்து நிச்சயமா எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான ஒன்று தான். இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. பட் ஸ்டில் சகமதனிசா பஞ்சமம் கிடையாது, ரிஷபமும் கிடையாது. சகமதனிசா சானிராமா கசா. இது இட்ஸ் ஜன்ய ராகா. It is derived from the 20th Melakarta Nata Bhairavi. So this raga, it created increased feelings of compassion. கருணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த ராகத்தை கேட்கச்சே நமக்குள்ள ஒரு கருணை ரசம் அது கண்டிப்பா அது தோணும், அது வரும். அண்ட் ரெடியூஸ்ட் ஆங்ஸைட்டி, கவலைகள் எல்லாம் மறக்க செய்கிற இந்த ராகம், which in turn has to be mentioned for the balanced digestive gases. அதாவது ஸ்டொமக் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் சொல்லுவாங்க, அதாவது வயிற்று வலி, இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம், ப்ளோட்டட், அந்த வயிறு ப்ளோட்டிங்காக இருக்கும், உபசமாக இருக்கும், அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சரியாக போயிடும். இந்த ராகத்தை கால வேளையில் கேட்கறது ரொம்ப உச்சிதம். ஸோ இதை நியர்லி இதுவும் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 20 minutes நீங்கள் இந்த ராகத்தை கால வேளையில் கேளுங்க. It is being symmetrical in ascending and descending scales. It gives the feeling of tranquility. Sagamadhanisa sanidamagasa. Symmetrical போகிறது இந்த ஆரோகணம் அண்ட் அவரோகணம். ஸோ இதில் கிளாசிக்கல் சாங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். இந்த ராகம் இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் மெடிடேட்டிவ் ராகா கூட. இது ரொம்ப ரொம்ப உச்சிதமான ஒரு அழகான ராகம். ஸோ இட்ஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல், அதுதான். ஸோ ஆல்சோ சூதிங் டு லிசன். ஸோ இதை வந்து ஹிந்துஸ்தானியில் வந்து மால் கவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் ஈக்குவேட்டட் டு மால் கவுன்ஸ் இன் ஹிந்துஸ்தானி. ஸோ இப்போ நம்ம கிளாசிக்கலில் வந்து தியாகராஜ சுவாமி கம்போஸ் பண்ண சாமஜவரகமனா சாதுஹ்ருத் சாரசாப்ஜபால காலாதீத விக்யாத சாமஜ வரகமனா and mamavatu shri saraswati kama kodi pita nivasini mamavatu shri saraswati kama kodi pita nivasini mamavatu shri சரஸ்வதி. நிறைய பாடல்கள் இதில், மாரமணன், உமாரமணன், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்கு. இப்போ ஃபிலிம் மியூசிக்ல எடுத்துட்டாலும் அதுக்கும் குறைவே இல்லை. மார்கழி பூவே மார்கழி பூவே, ஏஆர் ரஹ்மான் சார் மே மாதம் அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் ரொம்ப அருமையாக கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சாங்கு கேஜே ஜெஸ்வாஸ் அவர்கள், அவர் ஒரு அனதர் லெஜண்ட், மாமேதை, அவர் ஒரு சாங் பாடியிருக்காரு, ஸ்ரீதேவி என் வாழ்வில். அதோட ஒரிஜினல் கொஞ்சம் கேட்கலாம். போல கண்கள் ரெண்டும் என்னை பார்க்குமா, வானுலாவும் மஞ்சள் மேகம் மழை சேர்க்குமா, வீணை. ஸோ இந்த
இந்த சாங்ல நடுவுல கொஞ்சம் ஒரு அந்நியஸ்வரம் வரதான் செய்யறது. ஆனா ரொம்ப எக்ஸாக்ட்னு இந்த ராகத்தை சொல்ல முடியாது. ஆனா இனிஷியல் ஹம்மிங் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து உங்களுக்கு இந்தோளத்தோட சாயல் கிடைக்கும். நிசக நிசா நிக சா. ஆஹா. ஸ்ரீதேவி என் வாழ்வில் அருள் செய்யவா, ஸ்ரீதேவி என் வாழ்வில் அருள் செய்யவா. ஸோ இதுல ஒரு ஷேட்ஸ் ஆஃப் இந்தோளம் நிறைய ஓரளவுக்கு இருக்கும். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பூ 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 பூத்த சோலை பூ 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 பூமாதுளை ஓம் நம சிவாய ஓ. இது வந்து சலங்கை ஒலியில எஸ்பி சைலஜா அவங்க ரொம்ப அழகா பாடியிருப்பாங்க. அப்புறம் பொத்தி வச்ச மல்லிகை மொட்டு பொத்திரிச்சு வெக்கத்தை விட்டு அது. அதுக்கப்புறம் பாட வந்ததோர் கானம் பாவை தன்னிலோர் நாணம் தரிசனம் கிடைக்காதா. அப்புறம் அந்த நாள்ல நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்னை விட்டு ஓடி போக முடியுமா இல்லை முடியுமா. என்ன அழகான கம்போசிஷன் பாருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இந்தோளத்துல சொல்லிகிட்டே போகலாம். அதனால திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் this one Hindola raga. So now we are moving into the next raga, third raga, that is Kalyani. கல்யாணி அப்படின்ற பேரே ரொம்ப மங்களகரமான ஒரு பெயர். இட் மீன்ஸ் ஆஸ்பீஷியஸ். கல்யாணி மீன்ஸ் ஆஸ்பீஷியஸ். Here it goes. Sare ga ma pada ni sa sa ni da pa ma ga re sa. இதுல சம்பூர்ணமா எல்லா ஸ்வரங்களும் வந்தது. சரிகம பதனி நிதப மகரிசா. ஸோ அதனால இது மேளகர்த்தா ராகம். இது 65வது 65th மேளகர்த்தா இந்த 72 மேளகர்த்தா ஸ்கீம். இது பிரதிமத்தியமம். ஸோ இட் கியூர்ஸ் ஹார்ட் டிசீசஸ் அண்ட் டிஸார்டர்ஸ். ஐம் சாரி, இதோட தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து ஹார்ட் எயில்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ராகம். இந்த ராகம் கேட்குறச்சு ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை அந்த ஹார்ட் ரிதம் வந்து இர்ரெகுலராக இருது, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இது நிச்சயம் க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த ராகத்துக்கு. ஸோ த நேம் கல்யாணி மீன்ஸ் ஆஸ்பீஷியஸ். திஸ் ராகா விச் மேக்ஸ் அ வெரி பிளசன்ட் எஃபெக்ட்ஸ். இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் சிங்கிங் அட் ஆல் டைம்ஸ். எந்த நேரத்துலையும் இந்த பாட்டை கேட்கலாம், பாடலாம். அண்ட் இட் என்கேப்சுலேட்ஸ் எமோஷன்ஸ். அப்படின்னா எல்லா உணர்வுகளையும் ஒருமித்தமாக, அதாவது அது ஒரே ஒரு இதில் அடக்கக்கூடிய எல்லா எமோஷன்ஸ், அந்த உணர்வுகளை அடக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த ராகத்துக்கு உண்டு. எப்படின்னா இது வந்து பக்தி ரசம், சிங்கார ரசம், வாத்சல்ய ரசம் அப்படின்னு நிறைய இதுக்கு இதோட சக்தி நிறைய இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பிலீவ்ட் தட் கல்யாணி டிஸ்பெல்ஸ் த டார்க்னஸ் ஆஃப் ஃபியர். பயத்தை போக்கக்கூடிய ஒரு ராகம். ஃபியர் ஆஃப் டெத், ஃபியர் ஆஃப் பாவர்ட்டி, ஃபியர் ஆஃப் இல்னஸ் அண்ட் சோ ஆன். இந்த பயமே கொடுக்காத ராகம். பயமே கொடுக்காத மீன்ஸ் பயத்தை நமக்கு இருந்ததுன்னா இந்த ராகத்தை கேட்கறச்சு அந்த பயம்லாம் நமக்கு போயிடும். மனசு அப்படியே சாந்தமாகி காமா ஆயிடும். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் பிளட் ப்ரெஷர். இந்த லோ பிபி இருக்கிறவங்க இதை கேட்டால் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அண்ட் அபாலிஷஸ் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு ஹார்ட், லைக் ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட் வால்வ் டிசீஸ், வால்வில் ஓட்டை அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே, ஹோல் இருக்குது அப்படின்னு, அதெல்லாம் இந்த ராகத்தை கேட்கறச்சு நிச்சயம் சரியாக போகிறதுன்னு ராகா தெரப்பியில் சொல்லியிருக்காங்க. இர்ரெகுலர் ஹார்ட் ரிதம் அண்ட்
கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ், டோட்டலி கம்ப்ளீட்லி இது கேட்டா. ஸோ நமக்கு கர்நாடக சங்கீதத்தில், கர்நாடிக் மியூசிக்கில் என்னென்ன சாங்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு சிலதை பார்க்கலாம். பாபநாசம் சிவன் அவர் இயற்றிய உன்னையல்லால் வேற கதி இல்லை அம்மா, உலகெல்லாம் ஈன்ற அன்னை, பக்தி ரசம் இந்த பாட்டிலேயே இருக்கு. உன்னை விட்டா எனக்கு யாருமே இல்லையே அம்மா அப்படின்னு கற்பகாம்பாள், மயிலாப்பூர் மயிலை கற்பகாம்பாளை பார்த்து அவரை அந்த அம்பாளை பார்த்து பாடினர் இவர் பாபநாசம் சிவன் அப்படின்னு தான் அந்த வரலாறு இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தியாகராஜர் சுவாமி அவர் இயற்றிய கீர்த்தனை ஒன்று இருக்கு. சந்தேகமுயலரானா சாமினா பைனிகு, அந்த சாங்கு. அப்புறம் ஏத்த புனரா நித்திச்சால சுகமா ராமுனி சந்நிதி. தியாகராஜ சுவாமி ராமரை பார்த்து கேட்குற, எனக்கு இந்த நிதி இது அவசியம் இல்லை, எனக்கு நாமத்தை சொல்றதோட எனக்கு வேறு எந்த நிதி எனக்கு சால சிறந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அவ்வளோ எக்ஸ்பிரசிவா அந்த பாட்டில் எழுதியிருக்கார். அப்புறம் ஷியாமா சாஸ்திரி அவர் சொல்லியிருக்கார், ஹே மாத்ரி சுத்தே பாகிமா வரதே பரதேவது. அருமையான பாடல். இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த கீர்த்தனையெல்லாம். இப்போ ஃபிலிம் மியூசிக்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா வாத்சல்ய ரசம் அதுலேயும் சொன்னேன். அதில் வந்து அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே, மன்னன் திரைப்படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த டாக்டர் KJ யேசுதாஸ் அவர் பாடிய அருமையான பாடல். அம்மாக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்கிற இந்த பாடல். பிள்ளை அப்படியே அம்மாக்காக உருகிற அந்த பாடல், அம்மாவோட அந்த உன்னதமான ஒரு அந்த இதை கேட்கறச்சே எல்லாருக்குமே கண்ணில் ஜல வரும். ஏன்னா அம்மாங்கிறவோ நோபடி கேன் ரீப்ளேஸ் மதர், எல்லாருக்கும் அதில் நம்பிக்கை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் சூரசம்ஹாரம் அப்படிங்கிற படத்தில் நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவதேவா, அந்த சாங் அது ஸ்ருங்கார ரசம். அதுக்கப்புறம் பாண்டி நாட்டு தங்கம் அந்த திரைப்படத்தில் சித்ரா அவங்க பாடினது. சிறு கூட்டுல உள்ள கோயிலுக்கு ஒரு 100 ஆசை, பெண் கோயிலத்தான் அது தேடுது தினம் சேர்ந்து பேச. ஸோ அந்த பாடல் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்க பழைய பாடல் எடுத்துட்டீங்கன்னா சுஷீலா அம்மா பாடினது மன்னவன் வந்தானடே தோழி, இதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு அருமையான பாடல். அந்த நாளில் இயற்றிய பாடல் பியூர் கிளாசிக்கல். கண்டிப்பாக இது ரொம்ப டஃப்பான சாங்கு கூட. இது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் வருது. நான் கொல்கேட் சப்தஸ்வரங்களில் அந்த டைமில் இந்த சாங் எனக்கு ஒரு ரவுண்டில் நான் பாடினேன். ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் வந்து சிந்தனை செய் மனமே செய்தால் திவினை அகன்றிடுமே சிவகாமி மகனே சண்முகனே, அந்த பாடல் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கல்யாணி. இன்னும் நிறைய இருக்கு, சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கல்யாணியை ரொம்ப அருமையான ஒரு இதில் பார்த்தோம் கம்போசிஷன்ஸில். ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த பாடலுக்கு போகலாம். அடுத்த பாடல் ஆனந்த பைரவி. கேட்கறதுக்கே சும்மா அதிருது இல்லை? ஆனந்தம், ஆனந்தம்னாலே இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் ஆனந்தம் அப்படின்னு எங்கேயான்னு கேட்க மாட்டோமான்னு தான் இருக்கு. ஸோ ஆனந்தம் அப்படின்னாலே ஹாப்பினஸ். அதோட ஆரோகணம் அவரோகணம் சகரிகமாப்பா தபா சா சானே தபா மகரிசா மகரிசா. ஆஹா,
It's a Janya Ragam and derived from the 20th Melakarta Ananda Bhairavi. Sorry, 20th Melakarta Nata Bhairavi. Ananda Bhairavi, Nata Bhairavi Lende Ragam. The raga that is proven to reduce high blood pressure and promote mental stability. பார்த்தீங்களா, ஹை பிளட் ப்ரெஷரை குறைக்கக்கூடிய ராகம் தான் இந்த ஆனந்த பைரவி. இந்த ராகத்தை பாடினாலோ கேட்டாலோ கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான பலன் இருக்க தான் செய்கிறது. அண்டு க்யூர்ஸ் டிப்ரெஷன். இப்போ இந்த பேண்டமிக்கில் எல்லாருக்கும் டிப்ரெஷன் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால் வரக்கூடிய நிறைய அசம்பாவிதங்கள் நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ராகத்தை அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு கேட்க வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல க்யூர் இருக்கும். A typically classical raga that thrives on melodic oscillations and majestic glides, Ananda Bhairavi spreads the feeling of joy and fulfillment. ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராகம் தான் இந்த ஆனந்த பைரவி. So it's a very old melodious ragas of Carnatic music. This raga is also used in Indian traditional and regional music. Anandam அப்படின்னாலே happiness சொன்னேன். And the raga brings a happy mood to the listener. நிச்சயமா. So it is a சம்பூர்ண ராகா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் இது வக்ர ராகாஸ், எல்லா 7 ஸ்வரங்களும் இருந்தாலும் இது மேலக்கர்த்தா ராகம் கிடையாது. ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ மேலக்கர்த்தா, ஏன்னா இது வக்ர பிரயோகம் இருக்கு அப்படின்னு இது பாஷாங்க ராகம்னு சொல்லுவான். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கர்நாடிக் மியூசிக்கில் சாங்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓ ஜெகதம்பா, ஓ ஓ ஜெகதம்பா, அதுக்கப்புறம் ஜெயலக்ஷ்மி வரலக்ஷ்மி சந்தானலக்ஷ்மி சுபலக்ஷ்மி கிருகலக்ஷ்மி சௌபாகியலக்ஷ்மி, இது ஒரு பாடல். அப்புறம் டிவோஷன் மியூசிக்ல பி சுஷீலா அம்மா அவங்க பாடினது ரக்ஷ ரக்ஷ ஜெகன்மாதா சர்வசக்தி ஜெய துர்கா, ரக்ஷ ரக்ஷ ஜெகன்மாதா சர்வசக்தி ஜெய துர்கா. பாபநாசம் சிவன் அவர் இயற்றிய சிங்கார வேலவன் வந்தான் என்றனையாள சிங்கார வேலவன் வந்தான். அப்புறம் வெட்டிங் சாங் கூட இருக்கு. கண்ணூஞ்சல் ஆடி இருந்தாள் காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தாள், கண்ணூஞ்சல் ஆடி இருந்தாள். அப்படி பல சாங்ஸ் இருக்கு, நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்போ ஃபிலிம் மியூசிக்கில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவும் அதுக்கு கர்நாடிக் சாங்க்கு நிகராக நிறைய சாங்ஸ் இருக்கு. ஆசை அப்படிங்கிற படத்தில் கொஞ்ச நாள் பொறு தலைவா ஹரிஹரன் சார் பாடினது ரொம்ப அழகான பாடல். அப்புறம் டூயட்டுங்கிற படத்தில் எக்ஸாக்டா மெட்டு போடு மெட்டு போடு என் தாய் கொடுத்த தமிழுக்கில்லை கட்டுப்பாடு, தங்கமே தமிழுக்கில்லை கட்டுப்பாடு, நெருசரக்கு இருக்குது முறுக்கு இருக்குது மெட்டு போடு, எத்தனை சபைகள் கண்டால் எத்தனை எத்தனை அத்தனையும் சூடம் காட்டி சுட்டு போடு, மெட்டு போடு மெட்டு போடு என் தாய் கொடுத்த தமிழுக்கில்லை கட்டுப்பாடு. அதுக்கப்புறம் நிறைய சாங்ஸ் சினிமாலையும் இருக்கு. டெலிஃபோன் மணி போல் சிரிப்பு விளைவனா, அது ஒன்று. நதியே நதியே காதல் நதியே நீயும் பெண்தானே, இது ரிதம் அப்படிங்கிற படத்துல. அப்புறம் அன்பென்ற மழையிலே அகிலங்கள் நனையவே அதிரூபம் தோன்றினானே, நிறைய சாங்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆனந்த பைரவி. அதோட தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸும் பார்த்தோம். ஏன்னா அதுல இருந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த ராகத்துக்கு இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த 5th ராகம், which is
மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ராகம் தர்மவதி. அவ்வளோ அழகான ஒரு ராகம். இதுவும் மேலக்கர்த்தா தான். இதுவும் மேலக்கர்த்தா ராகம் தான். திஸ் இஸ் 59th மேலக்கர்த்தா ராகம் in the 72 மேலக்கர்த்தா scheme. It is being symmetrical in its ascending and descending scales. It gives an emotional experiences which bestows our soul with tranquility. This ragam is a good antidote. அதாவது ஒரு மாற்று மருந்துன்னு சொல்லலாம். இது எந்த வியாதிக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எந்த டிசீஸ்க்கு இது சிஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். இது ஒரு மாற்று மருந்து ஃபார் டிப்ரெஷன். அகெயின் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு எயில்மெண்ட்டுக்கு பல ராகங்களை யூஸ் பண்ணலான்னு. ஏற்கனவே ஒரு ராகத்தில் டிப்ரெஷன் பார்த்தோம், இப்போ இன்னொரு ராகத்துலேயும் வந்திருக்கு, அதான் தர்மவதி. ஸோ இட் மேக்ஸ் அ லிசனர் க்ரை அவுட் பை பாசிங் அவுட் த சப்ரெஸ்டு ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ். ரொம்ப உருக்கமான ராகம் இதுன்னு சொல்லலாம். இது பிரதிமத்தியமம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது எப்படி வரும்னு பாடி காட்டுறேன். சரிகமா பதனி சா சானிதபமகரே சா. ஸோ தீக்ஷிதர் ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக்ல இது தாமவதி அப்படின்னு அவரோட பத்ததியில இந்த ராகத்துக்கு பேர். So this is very effective in healing kidney related diseases like kidney stones, Fabry disease and diabetic nephropathy. கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் இது ராகத்தை கேட்டாலும் பாடினாலும் சரியா போகும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதையும் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த பாட்டை ராகா தெரப்பி இதில் செஷனில் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் மதுவந்தி தான் இட்ஸ் த ரிலேட்டட் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் ஸ்கேல் டு தர்மவதி. எஸ், தர்மவதிக்கு ஈக்குவலன் ஸ்கேல் ஹிந்துஸ்தானியில் நியரஸ்ட்னு சொல்லக்கூடியது மதுவந்தி. இப்போ இதில் கர்நாடிக் மியூசிக் சாங்ஸ் நிறைய இருக்கு, அதில் சிலது பார்க்கலாம். ஓடோடி வந்தேன் கண்ணா நான் ஓடோடி வந்தேன் கண்ணா நான் உனக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவை அறிந்து ஓடோடி வந்தேன் கண்ணா கண்ணா கண்ணா. அதுக்கப்புறம் தீக்ஷிதர் கம்போஸ் பண்ண பரந்தாமவதே ஜயதி பார்வதி பரமேஷ யுவதி பரந்தாமவதி. அது மாதிரி பஜன சேய இந்த மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் இருக்கு. இப்போ சினிமா பாடல்கள்லையும் நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வானவில்லே வானவில்லே வந்ததென்ன இப்போது, ரமணா அப்படிங்கிற திரைப்படத்துலேருந்து இந்த பாடல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நந்தாயன் நீலா 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 நாயகன் மடியில் ஒரிஜினலை கேட்டுடலாம், பிகாஸ் ஐம் நாட் ஷூர் ஆஃப் த லிரிக்ஸ். ராகம் இதுதானா? நந்தாயன் நிலா நந்தானியன் நிலா நிலா நாயகன் மடியில் காண்பது சுகமே நாணம் ஏதோ விழி நீ நாடும் விழி மொழி தேனாடும் மொழி குழல் பூவாடும் குழல் எழி நீ ஆடும் எழி
கொடியே வானவர போதே ஆசை நெஞ்சில் தெய்வம் நீயே ஆடி நிற்கும் தெய்வம் நீயே பேசுகின்ற வீணை நீயே கனிதழ முதினை வழங்கிட அருகினில் வா. அருமையான பாடல் எஸ்பிபி சார் அவர் பாடினது. வி தட்சிணாமூர்த்தி அவருடைய இசையமைப்புல இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. தென் வாணி அம்மா பாடியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகான பாட்டு இதுவும். இது வந்து ரோசாப்பூ ரவிக்கைக்காரி அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல என்னுள்ளில் எங்கோரெங்கும் கீதம் ஏன் கேட்கிறது ஏன் தாலாட்டுது ஆனால் அதுவும் ஆனந்தம் என்னுள்ளில் எங்கோரெங்கும் கீதம். ரொம்ப அழகான பாடல். அதுக்கப்புறம் கருப்பு வெள்ளை அப்படிங்கிற படத்துல தேவாசர் இசையமைச்ச ஒரு பாடல். ஓ ஸ்வர்ணமுகே வருவேன் சொன்னபடி என் ஸ்வர்ணமுகே வருவேன் சொன்னபடி. எஸ்பிபி சாரும் சித்ராமாவும் ரொம்ப அருமையா இந்த பாட்டை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாடியிருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி நிறைய இந்த தர்மவதி ராகத்துல நிறைய பாடல்கள் இருக்கு. வித்யாசாகர் அவர் கூட இந்த பாடல்ல ரொம்ப அழகா அருமையா இசையமைச்சிருக்காரு. என்ன படத்துலன்னா கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர் நடிச்ச இந்த படத்துல அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல ஹரிஹரன் அவரும் சாதனா சர்க்கம் அவங்களும் ரொம்ப அழகான சிங்கர், ரொம்ப நல்ல சிங்கர். அவங்க வந்து தவமின்றி கிடைத்த வரமே இனியாவும் எல்லாம் சுகமே, அப்படியே அப்சல்யூட் எசன்ஸ் ஆஃப் தர்மவதி அட் இட்ஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோ அழகான ஒரு கம்போசிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அவர் தர்மாவதி, த மோஸ்ட் ஃபேவரட் raga of mine. So now we are going into the next ragam, which is நீலாம்பரி. நீலாம்பரி அப்படின்னு ஒன்னே நமக்கெல்லாம் அடுத்தது தூக்கம் தான் அப்படின்னு தோணும். ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ராகம். இது வந்து லல்லபிக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ராகம்னு சொல்லலாம். ரொம்ப தாலாட்டு பாடல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போது இந்த நீலாம்பரியை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Neelambari is a soothing raga, like a lullaby that creates one's senses. This raga has the ability to cure all types of sleep disorders. It induces sleep also. Sleep disorders என்னென்னா insomnia, hypertension, parasomnia, இப்படி பல வகையான தூக்கமே வராதவங்களுக்கு இந்த ராகத்தை கேட்டால் நிச்சயமாக தூங்கக்கூடிய ஒரு இது கிடைக்கும், ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும், நிம்மதியான ஒரு உறக்கம் கிடைக்கக்கூடிய ராகம் தான் இந்த நீலாம்பரியானது. ரிலாக்ஸேஷன், பீஸ் அண்ட் ஸ்லம்பர்னா ஸ்லீப், தீஸ் ஆர் த மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ராகா. ஸோ ஸ்லீப்லெஸ்னஸில் அவதிப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம். So it is a janya of the 29th Melakarta Ragam, Dheera Shankarabharanam again. Neelambari has gamakas that flow seamlessly from one to another, blending subtle notes. முக்கியமான பிரயோகம் இது வந்தாலே நீலாம்பரி அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ த ராகா நீலாம்பரி in the classical Indian Carnatic system of music is able to induce sleep. So this improves and the sleep patterns. ஸோ நல்ல உறக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராகம் தான் இந்த நீலாம்பரி. ஸோ நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்தில் கிளாசிக்கல் ஆர் கர்நாடிக் மியூசிக்கில்
இந்த பாடல்கள் ஒரு சில நான் சொல்கிறேன். அண்ட் இதை யூஸ்வலாக கச்சேரியில் ரொம்ப இது பாடுறது கிடையாது, ரொம்ப வெரி ரேர், வெரி ஃபியூ பீப்புள் பாடுவாங்க. ஆனால் இட்ஸ் அ வெரி குட் ராகா டு லிசன். இட் காம்ஸ் த மைண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ கிளாசிக்கலில் வந்து மகாராஜபுரம் சந்தானம் அவர் இயற்றியது. அகெயின் தாலாட்டு பாடும் எந்தன் மதுர கானம் கேட்டு நீல வண்ண கிருஷ்ணா நீயும் கண்வளராய் குருவாயூரப்பா. அப்பேற்பட்ட குருவாயூரப்பனுக்கே தாலாட்டு பாடக்கூடிய இந்த ராகம் மகாராஜபுரம் சந்தானம் அவ்வளோ அழகா பாடி இசையமைச்சிருக்கார், கம்போஸும் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அடுத்தது இன்னொரு பாட்டு, மாதவ மாமவ தேவா கிருஷ்ணா யாதவ கிருஷ்ணா யதுகுல கிருஷ்ணா மாதவ மாமவ தேவா கிருஷ்ணா. இப்போ ஃபிலிம் மியூசிக்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு ராகம் ஃபிலிம் மியூசிக்கு. ஸோ அந்த நாள்லேருந்தே இப்போ வரைக்கும் நல்லா நிறைய சாங்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ எம்எஸ்வி அவரோட ஈடு இணையற்ற மேதைன்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக அவரை மாதிரி கம்போஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதில் வீட்டுக்கு வீடு அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் சாய் பாபா அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான பாடகர் இந்த பாடலை அவர் பாடியிருக்கார். இந்த பாட்டில் என்ன ஒரு விசேஷம்னா, அந்த நாகேஷ் நடித்த படம், நாகேஷ் சார் நடித்தது, கொரட்ட சத்தத்தை ஸ்ருதியாக வச்சுட்டு அப்படியே அந்த பாட்டு வந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ வெஸ்டர்ன் செமி கிளாசிக்கலாக அது வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம கேட்கலாம் அந்த பாட்டை. அந்த பக்கம் அப்படின்னு ஒரு அந்த பாட்டோட ஆரம்பம், அதை கேட்கலாம். இது வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் இன் ஃபிலிம் மியூசிக். இந்த பாட்டை கேட்டால் உங்களுக்கே புரியும். மலர்களில் படுத்தவள் சகுந்தலை அந்நாளே, என் நிலைதனை கெடுத்தவள் மாலதி நாளே. சலமி 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 I love you. அந்த பக்கம் வாழ்ந்தவன் ரோமியோ, இந்த பக்கம் நான் என்ன சாமியோ. Oh my sweetie, oh my sweetie, ஓடி வா. இதுலயே தெரியறது எவ்வளோ அழகாக கையாண்டிருக்கார் இந்த ராகத்தை எம்எஸ்வி சார், நீலாம்பரியன். ஸோ இது ஒரு அமேசிங் சாங். அடுத்த ராகம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மனோரமா அவங்க ஆச்சி, அவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ரொம்ப டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லலாம். பாட்டுலேயும் சரி நடிப்புலேயும் சரி ரொம்ப டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட். அவங்க வந்து சூரியகாந்தி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் வந்து பிராமணிக்கலாக வரும் அந்த பாட்டு. தெரியாதோ நோக்கு தெரியாதோ, சின்ன பருவத்திலே காதலிக்க பைத்தியம் போல் தோணுதுன்னு தெரியாதோ, தெரியாதோ நோக்கு தெரியாதோ, சின்ன பருவத்திலே காதலிக்க பைத்தியம் போல் தோணுதுன்னு தெரியாதோ. இந்த பாட்டு இப்போ ஒரிஜினலை கொஞ்சம் கேட்கலாம். தெரியாதோ நோக்கு தெரியாதோ, சின்ன பருவத்திலே காதலிப்பது பைத்தியம் போல் தோணும்னு தெரியாதோ.
அப்போவே அந்த நாள்லயே அப்போல்லாம் டெக்னாலஜின்னு பெருசாக இருக்காது. அதுலேயே அவங்க ஒரு டேக்லேயே பாடியிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக பாடியிருந்தாங்க. அப்புறம் நான் சிகப்பு மனிதன் அப்படிங்கிற படத்தில் மேத்தா அவர்கள் எழுதிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த அந்த படத்தில் இது அண்ணா தங்க ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள அந்த பாடல். வெண்மேகம் விண்ணில் வந்து கண்ணில் என்று பன்னீர் தூவும், செவ்வானம் இங்கே வந்து மஞ்சள் நீராட்டும், அழுகாலை வெள்ளி மீனே என் வாழ்வே உன்னால் தானே, வெண்மேகம் மண்ணில் வந்து கண்ணீர் தூவி பன்னீர் தூவும். அழகான பாடல் இது. இது இந்த படத்தை நான் சிகப்பு மனிதன் அப்படிங்கிற படத்துல நீலாம்பரி ராகத்துல ரொம்ப அழகா கம்போஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த படத்துல. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் நீலாம்பரி, பியூட்டிஃபுல் ராகா பார்த்தோம். ஸோ இந்த ராகத்துக்கு ஸ்லீப் இன்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி, ஒரு ஒரு எபிலிட்டி, ஒரு பவர் என்னன்னா சொல்லிக்கலாம். ஸோ அந்த தன்மை இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஆல் அபவுட் நீலாம்பரி. அண்ட் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ராகம் சந்திரகவுன்ஸ். சந்திரகவுன்ஸ் அப்படிங்கிற ராகம் வந்து கதரமு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஆரோகணம் சகமதனி சாசனிதமக கசா. ஸோ இந்த ராகத்துல கர்நாடக சங்கீதம் என்னென்ன சாங்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். கண்டினா கோவிந்தனா கண்டினா கோவிந்தனா ಪುಂಡರೀಕಾತನ ಪಾಂಡವ ಭಕ್ತನ ಪುಂಡರೀಕಾತನ ಪಾಂಡವ ಭಕ್ತನ ಕಂಡಿನ கோவிந்தன. இது டயபெட்டிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப உகந்த ராகம். இந்த பாட்டை பாடவோ கேட்கவோ அந்த சுகர்னு இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த டயபெட்டிஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான ராகம். அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கெயின் நார்மல் வெயிட். அதுதான் இந்த ராகத்தோட விசேஷம். கிளாசிக்கல்ல சாமுண்டீஸ்வரி பாகிமாம் ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி பாகிமாம் ஆஹிர் பைரவ் அடுத்த ராகம். இது வந்து சக்கரவாகம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த ராகம் வந்து மேளகர்த்தா ராகம், 16th மேளகர்த்தா இன் கர்நாடிக் மியூசிக், which is a sampurna scale, and this closely resembles to ஆஹி பைரவி. அதாவது சக்கரவாகம் நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்துல, அது இந்துஸ்தானில ஆஹிர் பைரவ் அப்படின்னு சொல்லுவா. சரிகமா பதனி சா சானி தப மக ரே So, however, in the modern times, Ahir Bhairavi Raga has been used in the Carnatic music composition also. So, and many South Indian film songs as well.
ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் மியூசிக்ல சாங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிபரே ராமரசம் ரசனே பிபரே ராமரசம் அதே மாதிரி பாரதியார் பாடல எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாயங்கள் இறைவா 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 ஓ என்றது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிலிம் சாங் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இஃப் யூ ஆர் அ ட்ரெயின்டு சிங்கர் இதை ஹம்மிங் பண்ணாலே போதும் டு கெட் அ பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த ராகத்தை பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்குது, நல்லா பாடுறதுக்கு முடியும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹம் பண்ணால் கூட போகிறோம். அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்ஸ் இது என்ன க்யூர் பண்ணுறது நான் சொல்லவே இல்லை. ஸ்கின் அலர்ஜிஸும் அதுக்கு இட் அலிவியேட்ஸ் அண்ட் க்யூர்ஸ் த ஸ்கின் அலர்ஜிஸ். இந்த ரேஷஸ்லாம் போக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த பாட்டுக்கு இந்த ராகத்துக்கு உண்டு. ஓ இது வந்து இந்த ஆஹிர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையே எங்கேருந்து வந்ததுன்னா ஃப்ரம் த டிங்க்லிங் ஆஃப் த கவ் பெல்ஸ் ஏர்லி இன் த மார்னிங் ஆஸ் தே ஆர் பீங் மில்க்டு. ஸோ ஏர்லி இன் த மார்னிங் அந்த பசுக்கள் அந்த கழுத்தில் கட்டியிருப்ப அந்த மணியை அந்த சத்தத்தில் அதோட மீனிங் ஆஹிர் அப்படின்னாலே கவ் ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு அண்ட் மில்க் மேன் அப்படின்னு தான் அதுக்கோட அர்த்தம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் டு அலிவியேட் அலர்ஜிஸ் அண்ட் ஸ்கின் அலர்ஜிஸ். அதான் ஸ்கின் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை இது போக்கும். இது சினிமா பாடலில் வந்து உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கருணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. அதெல்லாம் அந்த பாடல்லாம் இன்னைக்கெல்லாம் கேட்கலாம். இப்போ நிறைய அந்த லைவ் ஷோஸ் அந்த காம்படிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இது ஒரு சேலஞ்சிங் சாங்காக எடுத்து நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் கண்டஸ்டன்ஸ் பாடுறாங்க. ஸோ ஏன்னா இது பாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் இது மனசை உருக்கக்கூடிய ஒரு ராகம் கூட. ஸோ அதனால் இதுக்கு ரொம்ப சக்தி உண்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்பீலிங்காகவும் இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் வந்து அவர் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. முத்து அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் ரஜினி அவர் நடித்தது, சூப்பர் ஸ்டார் நடித்தது. அந்த பாட்டு கேட்கலாம். ஹரிஹரன் சார் பாடினது. விடை தருவா எனது கை என்னை அடிப்பதுவோ, எனது விரல் கண்ணை கெடுப்பதுவோ, அழுது அறியாத என் கண்கள் ஆறு குளமாக மாறுவதோ, ஏதென்று கேட்கவும் நாதி இல்லை. ஆஹிர் பைரவ் இங்கே தான் வருது நிறைய. ஏழையின் நீதிக்கு கண்ணுண்டு பார்வையில்லை. பசுவினை பாம்பென்று சாட்சி சொல்ல முடியும், காம்பினில் விஷம் என்ன கரக்கவ முடியும். பசுவினை பாம்பென்று சாட்சி சொல்ல முடியும், காம்பினில் விஷம் என்ன கரக்கவ முடியும். உடம்பில் வழிந்தோடும் உதிரம் உன்னை கேட்கும், நான் செய்த தீங்கு என்ன, நான் செய்த தீங்கு என்ன. அருமையான ஒரு கம்போசிஷன். அது இந்த சுச்சுவேஷனே இந்த படத்தில் அவரை வீட்டை விட்டு வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த உருக்கத்தை கொண்டு வரதுக்காக இந்த ஆஹிர் பைரவி யூஸ் பண்ணியிருப்பாருன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் இருக்குது. வா வா என் வீணையே லலலா சட்டம் அப்படிங்கிற படத்தில் கங்கை அமரன் சார் அவர் இசையமைச்ச பாடல். எஸ்பிபி சாரும் வாணி அம்மாவும் அவங்க பாடினது. அதுக்கப்புறம்
நீ பாதி நான் பாதி கண்ணா, அருகில் நீ என்று தூங்காது கண்ணே. கேளடி கண்மணியில அந்த படத்துல இளையராஜா சார் கம்போஸ் பண்ண, கே.ஜே. யேசுதாஸ் அவர்களும் உமாரமணன் அவங்க பாடின பாட்டு. அதுக்கப்புறம் செம்பருத்திங்கிற படத்துல மனோ அண்ட் எஸ் ஜானகி அம்மா பாடின, இளையராஜா சார் கம்போஸ் பண்ண சலக்கு சலக்கு சேல அத கட்டிக்கிட்டாலே, ஒரு கலக்கு கலக்கு மாலை வந்து ஒட்டிக்கிட்டாலே அப்படின்னு இது ஒரு பாடல். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சினிமா பாடல்கள்லையும். ஸோ இஸ் ஆல் அபவுட் ஆஹிர் பைரவி. ஸோ இதை நீங்கள் கால வெளியில் கேட்டால் ரொம்பவே பிளஸ், இது நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஸோ இட் அலிவியஸ் த ஸ்கின் டிசீசஸ். ஸோ வி ஆர் மூவிங் டு த இன்னும் 2 ராகம் தான் இருக்குது. ஸோ வில் ஷோன் ஃபினிஷ் இட். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆபோகி ராகம். சரே கமா தசா சாதமகரிசா. இது ஜன்ய ராகம், பென்டடோனிக் ஸ்கேல், சரிகமத அப்போவே சொன்னேன். ஸோ இது வந்து இதோட இது டிரைவான ராகம் எதுலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரஹர பிரியாலேருந்து, 22nd மேலகர்த்தா. ஸோ இந்த ராகம் வந்து இதுவும் தூக்கத்துக்கு நல்ல ஒரு டீப் ஸ்லீப்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத ஒரு நல்ல ஒரு உறக்கத்தை கொடுக்கும் இந்த பாட்டை கேட்கறதுக்கு. அவ்வளோ அருமையான ராகம் இதுவும். ஸோ இதில் கர்நாடிக் கம்போசிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நே குருகே உன்னை பணிய கல் நெஞ்சன் என கருள்வாய் முருகனே குருகே. பாபநாசம் சிவன் எழுதிய பாடல். எப்பவுமே கம்போசர்ஸ் வந்து உன்னை நான் நெக்குருகி பணியறேன், நான் உன்னை அடி பணியறேன் அப்படின்னு தான் நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம், பார்த்துருக்கோம் நிறைய பாடல்களில். ஆனால் இதில் இவர் வந்து பாடியிருக்கிறதே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இது. என்ன சொல்றதுன்னா, நெக்குருகி உன்னை பணியாத கல் நெஞ்சன் எனக்கு நீ அருள் புரி அப்படின்னு கேட்குற. அது எப்பேற்பட்ட ஒரு உன்னதமான நிலை, எப்பேற்பட்ட விதமான ஒரு ஒரு பக்தி அப்படின்னு நம்ம இந்த பாடல்லேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பாடல்லாம் கேட்கறதுக்கும் பாடுறதுக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நிஜமே கூஸ் பம்ப்ஸ் ஃபுல் அரிக்கிறது இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே. ஏன்னா எல்லா கம்போசர்ஸும் நான் உன்னை அடி பண்ணிடுறேன், அப்படி பண்ணுறேன், இப்படி பண்ணுறேன் அப்படி தான் எழுதுவாங்க. ஆனால் இவர் தன்னையே தாழ்த்திண்டு சிறந்தாழ்த்தி அவர் நான் உன்னை பணியறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்கு எனக்கு சொல்லு முருகா அப்படின்னு அவ்வளோ உருக்கமாக அவர் கேட்குறார். நான் ஒரு ஈனன் அப்படின்னு அவரையே தன்னை தாழ்த்திட்டு அதை எழுதுறதுன்னா இட் ஷோஸ் த கம்போசர்ஸ் ப்ராட் மைண்டட்னஸ். அதுதான் சொல்லணும், அவரோட ரொம்ப பரந்த மனப்பான்மை, ப்ராட் மைண்டட்னஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த பாட்டில் நமக்கு கேட்கறச்சே அது மேலே ஒரு தனி ஒரு ஈடுபாடே வரும். அந்த லிரிக்ஸ்னாலேயும் சரி, இந்த ராகத்தோட அந்த பிரயோகத்தினாலையும் சரி. இதில் வந்து பக்தி எலிமெண்ட்டும் இருக்குது, ராக எலிமெண்ட்டும் இருக்குது இந்த இதில். இதில் கிளாசிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெக்குருகி பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமா உமா தில்லை, சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமா ததசா. அவ்வளோதான், இப்படி தான் போகும் அந்த பாட்டு. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த பாடல். அப்புறம் அதே பாபநாசம் சிவன் வந்து ஹரிஹர சுதனே ஐயப்பா சரணம் சரணம் சுவாமியை சரணம் ஹரிஹர சுதனே ஐயப்பா. மாயூரம் விஸ்வநாத சாஸ்திரி அவரும் ஒரு அருமையான கம்போசர். அவர் இந்த ஸ்வரங்களோட நிறைய விளையாடி இருக்கார். மதசதா மகரிசா இதுதான் ஆபோகி இல்லையா? ஸோ அந்த இதில் பாட்டில் ஸ்வராட்சரம்
அப்படின்னா ஸ்வரமும் அக்ஷரமும், ஸ்வரமும் சாகித்யமும் ஒன்னா பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு. அது ரெண்டும் சவுண்ட் ஆகும் ஒன்னா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாதா சுத மாத, அதுவும் ஸ்வரம். மாதா அது ஒரு சாகித்யம். ஸோ மாதா மாதா இட் சவுண்ட் சேம். ஸோ அதனால அது ஸ்வராட்சரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவர் இந்த பாட்டில் அவ்வளோ அழகா கையாண்டிருப்பார். மாதா சுதா அவதோ மாம் மதசாலினி ஜெகன்மாதா சதா அவதோ மாம், அதான் மாதா சதா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் ரொம்ப நல்ல ஸ்வராட்சரத்தோடு அமைஞ்ச பாடல்கள். இவர் மாயூரம் விஸ்வநாத சாஸ்திரி அவரோட நிறைய கம்போசிங்கில் நிறைய பார்க்கலாம். அண்ட் சினிமா பாடல்கள்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம இளையராஜா சார் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப அழகா. இன்றைக்கு ஏன் இந்த ஆனந்தமே, இன்பத்தில் ஆடுது என் மனமே, கனவுகளில் சுயம்பரமோ. ஓ, அந்த பாட்டில் இன்டர்லியூட்ல ஒரு ஸ்வரம் வரும். கரிம கரிசா ரிகம கமத சதரி சதமா தசரி கம கமத மத சரி சாச 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 சரி கரி ரி சத மக. அப்சல்யூட் அபோகின்னு இதை சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் சினிமா பாடல்ல நான் கிளாசிக்கல்லையும் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அன்னமாச்சாரியார் அவரோட கீர்த்தனையில మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి అనుదినమును దుఃఖ மந்தனேல. இது எம்எஸ் அம்மா நிறைய பாடி நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஸோ கம்மிங் பேக் டு ஃபிலிம் மியூசிக் அகைன். ஸோ இப்போ ஃபிலிம் மியூசிக்ல எல்லாம் அப்படியே எக்ஸாக்டாக போடுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் அதோட ஃப்ரெண்ட்லி ராகமான ஸ்ரீரஞ்சினி பாக்யஸ்ரீ இதெல்லாம் கலக்கக்கூடிய ஒரு இதுவும் இருக்கும், ஒரு சூழ்நிலையும் இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ பாட போகிற பாட்டில் வந்து பழைய நாள் பாட்டு தான். அந்த நாள் பாட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இதிலெல்லாம் தூயமான ஆபோகி, அப்படி பர்ஃபெக்ட் ஆபோகி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம சொல்லணும்னா வெல் நோன் சாங் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மாலையிட்ட மங்கை அப்படிங்கிற படத்தில் நான் நன்றி யார் வருவார் அன்பே நான் நன்றி யார் வருவார், இளநங்கை உனையன்றி யார் தொடுவார், நான் நன்றி யார் வருவார். ஸோ திஸ் வாஸ் மாலையிட்ட மங்கை. அண்ட் கலைக்கோவில் அப்படிங்கிற படத்தில் டாக்டர் எம் பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர் ரொம்ப அருமையான ஒரு பாடல் பாடியிருக்கார். தங்கரதம் வந்தது வீதியிலே, தங்கரதம் வந்தது வீதியிலே, ஒரு தளிர் மேனி வந்தது வேரினிலே, மரகத தோரணம் அசைந்தாட, நல்ல மாணிக்க மாலைகள் கவி பாடா, தங்கரதம் வந்தது தேரினில. So this is all about Abogi. So we are going to the final raga, 10th raga, which is Mohanam. அப்படின்னாலே ஒரு குஷி, நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம். எஸ், இந்த ராகமும் ஒரு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய ராகம் தான், ஒன் ஆஃப் த ராகம். ஸோ மோகனம், it is one of the basic ragas in Carnatic music. It is one of the happiest raga and it has 5 notes in Arohanam and Avarohanam. Sari ga pa da sa sa da pa ga re sa. So these are the kind of ragas which one should listen in this current situation. இப்போ இருக்கிற பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த ராகத்தை கேட்டால் அவ்வளோ ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் கொடுக்கும், அந்த மூட் ஆஃப் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மோகன ராகத்தில் எவ்வளவோ சாங்ஸ் இருக்குது.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ கர்நாடிக் ராகத்தை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம் சாங்க்கு போகலாம். கர்நாடிக்ல மயில் வாகனா வள்ளி மனமோகனா பாபநாசம் சிவன் இயற்றிய பாடல் அருமையா இருக்கும். நித்யஸ்ரீ அவங்க நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரா 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 ஜீவ லோச்சன ரா ரா நன்னு ப்ரோ ஓச்சு டகூரா. அப்புறம் சதா பாலயன், அந்த மாதிரி சுவாதி திருநாள், ஒரு நிறைய அருமையான கிருத்துகள்லாம் இருக்கு. இப்போ நீங்க ஃபிலிம் மியூசிக் அப்படின்னு எடுத்துனீங்கன்னா இசைஞானி இளையராஜா அவர் இயற்றிய, அவர் கம்போஸ் பண்ண அக்னி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற படத்துல நின்னு கோரி வர்ணம் வர்ணம் இசை தேட என்னை தேடி வரணும் வரணும் அந்த பாடல். அப்புறம் ஏஆர் ரஹ்மான் ஜென்டில்மேன்ல பக்காதே பக்காதே பஞ்சாங்கத்தை பக்காதே தள்ளாதே தள்ளாதே தாவணிய தள்ளாதே கிள்ளாதே கிள்ளாதே கிளி மனச கிள்ளாதே கொல்லாதே கொல்லாதே டீனேஜர் கொல்லாதே வாழ்க்கை வாழத்தானே வரவா அத்தானே. இது மோகனம் ராகத்துல அமைஞ்ச ஒரு பாடல். அதே மாதிரி குருஸ் ஆஃப் பீஸ் அப்படின்னு ஏஆர் ரஹ்மான் ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார். அதுல அவர் ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஆல்பத்துல எ பார்ட் வித் அ சாங், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இந்த ராகம் மோகனம். இந்த ராகம் வந்து இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு இட்ஸ் வெரி ஆப்ட். ஏன்னா அந்த லிரிக்ஸ் இந்த மாதிரி வரும். அது தட்ஸ் ராகமாலிகா. பட் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் சொல்றது இந்த மோகன ராகத்துல வரும். What are you waiting for? Another day, another call. Someday we have to find the new way to peace. What are you waiting for? Another day, another call. Someday we have to find the new way to peace. Someday we have to find the new way to peace. எவ்வளோ ஒரு ஆப்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ இருக்கிற பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல. ஸோ இதோட நான் இதை நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல்.